Good morning, dear students. Today I am going to continue the class, EVS class. This chapter name is Natural Resources. Okay, so in our previous class we have already studied about the types of natural resources and the importance of natural resources and also some riddles. Okay, so that we are already learned. Okay, and what are the types of natural resources, that is renewable and non-renewable. Okay, that also we have already studied, and also about the solar energy. Yes, let us continue the lesson, today's lesson, by soil. Okay, so here, as we know that there are so many kind of natural resources are there, that you already know, that is soil is there, water is there, sun is there. Okay, like this many resources are there. Among this, along another one of the type of resources is called as the soil. Okay, so this is a very important natural resources what we are using now. So here, so we walk on soil, we live on soil. Soil is also a renewable resource like water. The soil is necessary for growth of plants, and you already know that plants get water and salts required to prepare their food from the soil. We will know in more detail in about the soil in higher classes. Yes, so how the soil is very important in our life is, so it is very important for growing plant also. Okay, ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the soil ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. and otherwise this soil is also utilized for other organism also. There are many kind of microbes are there, microorganisms are there, and also for us also we can walk on the soil. Okay, and we can play on the soil, we live on soil. Okay, like this many uses are there. Okay, so let us know about this in our higher classes. So next, make a list of the activities for which soil is used. Soil ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, soil is utilized for plants and also for animals and also for human beings and trees. Okay, like this many uses are there. You can also list out your own. So what happens to this topsoil in the following circumstances? Discuss with your friend. So when the wind is stormy, and when there is water current after rain, and also the following measures has to taken to preserve the topsoil from erosion. Observe the picture and note down what you have learned. So here, what happens? Okay, when the wind is stormy, ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗಾಳಿ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, so this water current, they carry the soil and put into another places. So in this case also soil get erosion. Okay, soil ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸಹ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಬಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಮಧ್ಯ ಬಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾಪ್. In between some trees are there. So this also helpful to avoid the soil erosion. And here also in this case also ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು prevent the soil erosion. So soil erosion ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ. Next, this forest. So another important thing is the forest.
So forests are the natural habitat of wild animals and birds. They provide the necessary food to the animals and many useful materials to man. So observe this picture and make a list of uses of forest. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರಬಹುದು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ human being also. Yes, so observe the pictures now. Yes, what is this? This is a house ಅಲ್ವಾ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೌಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೌ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮ್ಲ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀಮ್ ಇದೆ, ಅಲೋವೆರಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? So this picture is tells about the medicinal value of the plant ಅಲ್ವಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫ್ರೂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬಾಸ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ? ವುಡ್ಡಿಂದ ಅಲ್ವಾ. ವುಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಬ್ಯಾಂಬೂ. ಬ್ಯಾಂಬೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಬ್ಬರ್ ಅಲ್ವಾ. ರಬ್ಬರ್ ತಯಾರಿಸೋದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಮಿಲ್ಕಿಂದ ಈ ರಬ್ಬರನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ available, which is also manufactured from the wood. So and here is an honey is there alva, and the flower is there. So idina ನಾವು ಪ್ಲುಮೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲುಮೇರಿಯಾ flowers. So these flowers is also very useful for their fragrance. Okay, and this is what the honey. honey ಅಂದರೆ ಜೇನು ಅಲ್ವಾ. ಜೇನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಯಾರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪನೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸರಿನಾ? ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿಲಿ, ಈ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಲ್ವ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ? ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಾಡುಗಳನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರುತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೀ ಬ್ರಾಂಚಸ್ causing forest fire, etc. So the government has made the amendment to National Forest Policy in 1988 and has taken many steps to nurture the conserve the forest. Okay, so here the forests are also very important resources for us. So here, so we have to restrict the unnecessary falling of trees. Okay, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮರಗಳು ನಾಶ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸೊ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರೀ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್. ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. And also for keeping this mind, so our central government has made the amendment for under the National Forest Policy in 1988.
Okay, according to this. So these are taken the many steps to nurture and conserve the forest. ಅಂದರೆ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. So many movements have taken place against deforestation when implementation of several mega projects were proposed. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆಗಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದೆಮ್. So here the conservation of forest is everyone's responsibility. ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರನೇನಾ? ಅಲ್ವಾ? ನೋ ಅಲ್ವಾ? So it is also cooperated by the every citizens of our India. Okay, so you have to write it about this. Okay, conservation of forest everyone's responsibility. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ. ಬರೀ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್. Okay, so you have to write it, 1 or 2 sentence you have to write it here. Okay, yes. Next, so here is the picture of the ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. Okay, observe the picture. Okay, so here is a brief history about the ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ಯಾಕೆ ಇವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್, that is about 343 trees, okay, on the roadside. Okay, so ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, a proud daughter of Karnataka, is known as the ವೃಕ್ಷ ಮಾತೆ. ಇವರನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವೃಕ್ಷ ಮಾತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ವಿಜಯಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ ಆಫ್ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕ್, ಸೊ ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ದ Bikala Chikkaya, so Hulikal village, and stayed there. So later on, she has planted and protected banyan trees beside the road from her village Hulikal and Kudur with the help of her husband. Considering these trees as her children, Timmakka dedicated her entire life for them. Hence, centenarian Timmakka is called ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. So the government of Karnataka has declared a project called ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನೆಹರು ಯೋಜನೆ. Okay, in its budget. Okay, that is in the road of, that is ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕ್. Okay, ಹುಲಿಕಲ್. Okay, ಹುಲಿಕಲ್ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಈ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ಸು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ learnt about renewable resources. Let us know about the some non-renewable resources. Okay, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ resources. So fuels are substance which release heat and energy on burning. We use fuel for many purposes. Okay, for example, running vehicle, cooking food. Okay, so these are the some uses of fuels. So fuels ಅಂದರೆ ಇಂಧನ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನೇನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಟು ರನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ವಾಹನಗಳೆಲ್ಲ ಚಲಿಸೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅದು ಓಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ಯೂವೆಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ಯೂವೆಲ್, LPG gas. Okay, so name 3 fuel used to run vehicles
ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕೆರೋಸಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೇಮ್ 3 ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕುಕ್ ಫುಡ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ LPG ಅಲ್ವಾ, ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವುಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ another option is also the kerosene. Okay, in our ancient days some people they used to cook with the help of kerosene. Okay, we can write kerosene also here. Okay, fossil fuels are formed by the remains of extinct plant and animals which are buried under the earth's crust over a millions of years. Okay, so the main fossil fuels are the petroleum, natural gas and the coal. Okay, so these are the fossil fuels. These fuels are extracted from the fossil fuels alva. So these fossil fuels are available in our earth's crust. Okay, so over the it takes about millions of years to generate in our earth. Okay, so mainly these fossil fuels are petroleum and natural gas and also the coal. Okay, yes, now I will stop here. We'll continue in the next class.